کہادا بہتان ندیم مدینے جندر پروپگنڈا کرنے والے سب جھوٹا پروپگنڈا ہے سبحان کہادا بہتان ندیم میرے پیغمبر دی بی بی دا دامن پاکے سبحان کہادا بہتان ندیم میری ماں دیاں خلوتاں پاک نے سبحان کہادا بہتان ندیم میری ماں دیاں جلوتاں پاک نے سبحان کہادا بہتان ندیم میری ماں عائشہ کے لیل و نہار پاک ہیں سبحان کہادا بہتان ندیم میری ماں کی زندگی کہہ کے لمحہ پاک ہے سبحان کہادا بہتان ندیم میری ماں کی زندگی پوتر ہے سبحان کہادا بہتان ندیم اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا ہے اگے جا کے فرمایا ہے لعنو فی الدنیا والآخرہ و دنیا دے اتے بھی ہونا اتے لعنت آخرت دے اندر بھی ہونا اتے لعنت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد الحمدللہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم مختصر حمد و صلاة تو بعد لکڑی دے مٹی دے برتن بنان والا کوئی آدمی انہیں کچھ مٹی لئی اور کوئی برتن بنان لگا انی دیر نو دی بیغم آ گئی انہیں آکھیا بھی کی بنان لگا ہے جی میں برتن بنان لگا انہیں کی برتن جی میں چلم بنان لگا چلم انہیں آکھیا بھی چلم دا کی فائدہ ہے انہیں چلم دا فائدہ ہے کہ وہ
ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਸਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਚਿਲਮ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਚਿਲਮ ਵੀ ਗਰਮ, ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰੇ ਵੀ ਗਰਮ, ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਗਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ। ਤੂੰ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾ, ਸੁਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਾਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਫਰਿੱਜ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਾਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਰਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, اے عورت میں تیرا جنہ شکریہ ادا کراں اُنّا ہی تھوڑا ہے کہ تو چند گلاں کیتیاں نے تے تیریاں چند گلاں نال مینوں بنان والے دا ذہن بدل گیا ہے تے جدوں مینوں بنان والے دا ذہن بدلیا ہے تے میری زندگی ساری بدل گئی ہے۔ اس مثال وچوں جڑی موٹی جی گل آپاں نوں سمجھ اندر آئی وہ یہ آئی کہ جدوں بنان والے دا ذہن بدل جائے نا تے بنن والے دی دنیا بدل جاندی ہے، بنن والے دی زندگی بدل جاندی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاشرے میں پیدا ہونے والے ہر فرد کا خالق مالک اللہ ہی ہے، لیکن یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ معاشرے میں آنے والے ہر فرد کی تربیت عورت کے ذمہ ہے۔ عورت معاشرے کی تربیت کر دے، کیونکہ جیڑا بھی بچہ دنیا تے آندا ہے نا وہ پہلے ماں دی گود چاہتا ہے۔ گود ماں دیے درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نسب العین بندا۔ عورت معاشرہ بنا دی، عورت سوسائٹی بنا دی۔ اگر عورت دا ذہن بدل جائے تو معاشرہ آپ ہی بدل جاتا ہے۔ عورت دے ذہن دی ڈائریکشن غلط پاسے چلی جائے تے چند سالاں تو بعد معاشرہ غلط ہو جائے گا۔ اگر عورت دے ذہن دی ڈائریکشن اسلام وال چلی جائے تے چند سالاں تو بعد معاشرے اندر اسلام دا نکھار آ جائے گا۔ ساڈے معاشرے دا مسئلہ یہ ہے کہ ساڈیاں زیادہ تر ماما بہنہ دے ذہنہ دی ڈائریکشن جیڑی ہے نا وہ اسلام تو ہٹ چکی۔ بہت ساریاں ماما بہنہ ٹک ٹاک چلا دیاں نے، کوئی رہندیاں کھوندیاں فیس بک چلا دیاں نے، او دے تو جڑیاں بچ بچ گئیاں
وہ YouTube ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਈ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਈਦਾ ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਤਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮੂਜ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੋ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਰਤਗੁਲ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਮੁਫਤੀਆਂ ਫਤਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਤਗੁਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਤਗੁਲ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਅਰਤਗੁਲ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਾਮ ਇਹ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਕੁੱਸੂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਕੋ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਨਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਵਾਬ है, नाले ड्रामा है नाले सही है। भाई ड्रामा तो ड्रामा होता है, ड्रामा तो किज़्ब होता है, ड्रामा तो झूठ होता है। कभी झूठ का भी सवाब हुआ, कभी झूठ भी जायज़ हुआ। जड़ा मर्द बनता वो मर्द नहीं, जड़ी बीवी बनती वो बीवी नहीं, जड़ा अब्बा बनता वो अब्बा नहीं, जड़ा भरा बनया वो भरा नहीं। सारे झूठ के पलंदे का नाम ड्रामा, तो ड्रामा जायज़। अल्लाह साड़ियां मामा बहना दे ज़हनां दी डायरेक्शन नूं इस्लाम वल आण दी तौफीक अता फरमाए। ओदे लई ज़रूरत है कि अज दी ख़वातीन इस्लाम नूं उन ख़वातीन दियां हिस्ट्रियां सुनाइयां जान जिन्हां नूं अल्लाह ने उम्मत दियां सब तो अजीम औरतां आख्या। वो कौन है? वो रसूलुल्लाह की बीवियां हैं, मेरी और आपकी माएँ हैं, ख़वातीन अहले बैत। अल्लाह पाक ने अपनी किताब मुबीन अंदर उन्हां दा खास जिक्र फरमाया। की आख्या है? फरमाया या निसा नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा इनित्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वाक़िम्नस्सलात वातीनज़्ज़कात वाअतिअनल्लाह व रसूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह पाक फरमाते ने, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मुकाम आम औरतों की तरह नहीं है, तुम्हारी अज़मत आम औरतों की तरह नहीं है, बल्कि तुम्हारा मुकाम ज़रा हट के है। की मुकाम नबी पाक दियां बीवियां दा, की रुतबा नबी पाक दियां बीवियां दा, की स्टेटस है नबी पाक दी अज़वाज दा। दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा, फरमाया अन्नबियु
اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا کائنات دے لوگو جیڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح وچ آ گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں، جیڑیاں میرے پیغمبر دے آنگن دی زینت بن گئیاں، جیڑیاں میرے نبی دے بستر دی غلاوت بن گئیاں، جیڑیاں عورتاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں نے، او اینا مومنہ دیاں ماما بن گئیاں نے۔ اللہ اللہ، نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں کی لگیاں؟ ماما لگیاں ماما۔ سیدہ خدیجہ میری تیری مائیں، سیدہ سودا میری تیری مائیں، سیدہ عائشہ میری تیری مائیں، سیدہ حفصہ میری تیری مائیں، سیدہ ام سلمہ میری تیری مائیں، سیدہ ام حبیبہ میری تیری مائیں، سیدہ میمونہ میری تیری مائیں، سیدہ زبیہ میری تیری مائیں، سیدہ زینب میری تیری مائیں، سیدہ جویریہ میری تیری مائیں۔ اے نبی پاک دیاں بیویاں نے تے میریاں تواڈیاں ماما نے۔ اللہ والا انج کہندا ہے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں، صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جنہ دین تو جانا دتیاں، علی عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھاں، مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے نالے جنتاں دیاں رانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ اللہ اللہ میں قربان داواں، لہذا پتہ لگا جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اے میریاں تواڈیاں ماما نے۔ اللہ اللہ اللہ، تے عورتاں تیاں ماما کوڑوں ہی سکھ دیاں نے۔ اے امت دیاں جنیاں عورتاں نے اے نبی پاک دیاں بیویاں دیاں تیاں لگیاں۔ اور ڈرامیاں تو نہ سکھیا کرو، تے انڈیا دیاں نچن والیاں تو نہ سکھیا کرو، تے امریکہ دیاں گلوکاراں تے گلاکاریاں تو نہ سکھیا کرو۔ میریو بہنوں، اگر کار چلان دے طریقے سکھنے نے، ماں خدیجہ تو سکھیا کرو، ماں عائشہ تو سکھیا کرو۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا برا اس غرض و غائب دے تحت آج میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی صرف ایک بیوی دا تذکرہ اور بھی سارا نہیں، صرف آپ دی زندگی دا ایک پہلو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ ہے کون نے نبی پاک دی بیوی؟ میری تواڈی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ حمدلیبہ ماں عائشہ گج کے کہہ رضی اللہ تعالی
اللہ 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 اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، ہو صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے، ہو صدیقہ مصدقہ مطہرہ دی سے، ہو حبیبہ حبیب خدا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اور جدوں سورہ نور تلاوت ہووے میری ماں دی روشن صداقت ہووے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے، امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے، تیرا قاری دو جگ دے اندر، تیرا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ اللہ تیرا قاری دو جگ دے اندر، تیرا قاری دو جگ دے اندر، امی عائشہ دا مدخہ سرا دی سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ اللہ اللہ میں قربان داما، توجہ کرنا، قدرہ تیزی وقار غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی عادت مبارکہ، جدو نبی پاک کتے سفر تے جان لگ دے، نبی پاک اپنی بیویاں دے درمیان قرآن ڈالیا کر دے، جنہوں اپنی زبان اندر قرآن دازی کہندے نے، نبی پاک قرآن دازی فرمایا کر دے، جس بیوی دا نام نکل آمدہ نبی پاک دوران سفر نال لے کر کے جایا کر دے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت وچوں ایک اے بھی سبق ملدا ہے، پر انہاں نوں ملدا ہے جنہاں دیاں دو بیویاں نے یا تین بیویاں نے یا چار بیویاں نے، تے میرے خیال وچ ایڈا بہادر ایتھے کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ ایڈا بہادر فیصلہ بعد وچ ایک قاری یعقوب ہی ہے، واضح اللہ پاک قاری صاحب نو زید عطا فرمائے ہیں۔ اگلے دن اسی نا مظفر گڑھ دے علاقے جی کٹھے ہوئے ہیں، تو تے کہہ دینے جی مولانا یوسف پسروری صاحب ایک تقریر جی کہن لگے نے بھی قاری یعقوب صاحب دے 24 بچے نے، 24 تے کہہ دینے بعد میری تقریر تے میں آکھیا یہ 24 والی روایت ضعیف ہے، 24 والی روایت ضعیف ہے۔ وہ کہنے لگے جی پھر صحیح روایت کیڑی ہونا ہے جی 29 والی صحیح ہے، 29 والی روایت صحیح ہے، تے نال کہندے نے 29 والی روایت صحیح ہے تے بڑی جلدی یہ بھی ضعیف ہونا ہے۔ اللہ 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 توجہ کرنا، قدر آپ تیزی وقار غور کر دے جانا درا، نبی پاک علیہ السلام نے قرآن ڈالے آؤ، قرآن دادی دے اندر نام نکلے آؤ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ آقا فرماتے نے عائشہ تیاری کرو نا، تسی میرے نال غزوہ بنی مستلق دے سفر تے جانا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں تیاری کر لئی، نبی پاک علیہ السلام دے نال سفر تے روانہ ہو گئی۔ سفر تو واپسی آمدے مدینے دے قریب پہنچے آؤ، ساری رات قافلے دے لوگاں سفر کیتا ہے، پچھلی قراب دا ٹائم ہو گیا، تھک گئے سارے۔ اللہ اللہ اپنے نبی پاک نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، آرام کر لو، سسکا لو، اپنی حاجتاں پوریاں کر لو۔ اس غرض نال جناب قافلہ روک دیتا گیا۔ ہماں فرماندیاں نے انہاں دناں دے اندر
जिहड़ी औरत नबी पाक दे नाल जाया करदी ओहदे वास्ते एक हौदज बनाया जांदा। हौदज अरबी दा लफ्ज़ है, अपनी जुबान अंदर इनू डोली कह लो, इनू एक डोली कह लो। जिवें पुराने जमाने विच ना आ कोई साल 100 नहीं 50 को साल पीछे चले जाओ ते धीआं राणियां ओ जनाब 4 भरा अपनी भैन नूं इंज डोली विच पा के ते रुखसत करिया करदे। तुसीं वेखी होनी हुण तां अजकल माशाअल्लाह फिर कारां निकल आईयां। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, बल्कि हुण कारां तो भी कम अगे, हुण ते बुरियां कारां निकल आईयां, कारां तो भी कम अगे टप गया है। अल्लाह हदायत ता फरमाए। कई बीबियां वो डोली की नौबत नहीं आउण देंदियां हैं, बरात की नौबत नहीं आउण देंदियां ते जनाब मां प्यो दे सिर च खे पा के ते भज के जाके अदालतां विच आपे दुआ करो अल्लाह इंज दियां धीआं राणियां नूं हदायत ता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरात तेजी वकार। अम्मा फरमादियां ने डोली हौदज ओदे अंदर नबी पाक नाल जान वाली औरत बैठ जांदी, ओनू जनाबा आ जांदे 4 बंदे चुक करके सवारी उत्ते रख देंदे ते जदों किते जगह ते काफिला रुकदा ओवें उस हौदज नू नीचे उतार देंदे। नबी पाक दी जड़ी बीवी नाल हुंदी निकल जांदी, अपने काम काज दी गरज तो वापस आंदी। फिर जदों काफिला जान लगदा फिर डोली अंदर बैठ जांदी। अम्मा फरमादियां उन्हां दिनां दे अंदर मेरा वजन इदा ज्यादा कोई नहीं, वैसे भी औरतां ज्यादा खाना नहीं सन खाया करदियां ते मेरा वैसे ही वजन नहीं सी। अम्मा फरमादियां ने मैं डोली विच होवां या डोली तो बाहर आम बंदे नूं पता नहीं सी लगदा किन्ना को वजन है। अम्मा फरमादियां ने सवारी रुकी है, आने वाले जिन्हां दी ड्यूटी सी उन्हां मेरी जनाब डोली या हौदज नूं उतार के नीचे रख के आप चले गए। मैं उस हौदज विचों बाहर निकल करके अपने अपने मामलात तो जिवें बाकी निकले मैं भी हाजब दे सिलसिले दे अंदर काफिले तो दूर चली गई। हुण चूंकि मैं औरत सा, मैं ते मर्दा तो भी थोड़ा जा दूर जाना सी। अम्मा फरमाते ने मैं दूर चली गई, हाजब तो फारग हो करके मैं वापस आई ना। जदों मैं काफिले वाली जगह ते पहुंची ते मैं गले विच हाथ मारिया, एक हार सी मेरे कोल बड़ा खूबसूरत हार मैं सफर विच पहनया होया सी। वो हार मेरे गले विच मौजूद कोई नहीं। मैनू ख्याल आया लगदा है उत्थे किते हार गिर गया है जिथे मैं गई हुई जाऊं। अम्मा फरमादियां ने मैं वापस चल पई, नाले टुरी जानियां नाले सज्जे खब्बे वेखदी जानियां। जेड़े बंदे दी शै गुम होए ना वो फिर राह जांदा सीधा नहीं तुरदा, इधर वेखदा उधर वेखदा, परा नजर मारदा उधर मारदा, वक्त लगदा है। अम्मा फरमादियां ने मैं टुरी जानियां, कदी सज्जे वेखनियां कदी खब्बे वेखनियां, परा परा दूर दूर नजर मारनियां। हार मेरा लब जाए इंज मैं वेंदी वेंदी तोड़ उस जगह ते गई वापस, उत्थे मैनू हार ना नजर आया। अम्मा फरमादियां ने मैं वापस आई, जदों मैं वापस पहुंची जेड़ी जगह ते मेरी सवारी सी वो सवारी दे थल्ले हार पिया सी। मैं वेख्या हार मौजूद है, हार ते लब गया पर काफिला रवाना हो गया। मेरे आम तो पहला काफिला चला गया है। उन्हें डोली नूं चुकिया, उन्हें आख्या मां जी वेची ने, उन्हें सवारी उत्ते रखा तो काफिला रवाना करता, मैं विच आई कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। अम्मा फरमादियां ने उस काफिला रवाना हो गया है। मैं हार चुक लिया, हार चुक के मैं उस जगह ते बह गई जिस जगह ते मेरी सवारी रुकी सी। इस गर्द दे नाल जदों नबी पाक नूं पता लगेगा किसी नूं तलाश वास्ते भेजणगे ते उस जगह पे मैं रवां, मैं किसी होर साइड ते ना होवां। अम्मा फरमादियां ने मैं बैठ गई हूं, मेरे ते नींद दा गलबा आ गया है ते मैं लेट गई हूं, मैनूं नींद आ गई है। एक सहाबी रसूल वो पिछों आए ने, उन्हां दा नाम है हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला। बाद रवायात में आता है कि रसूलुल्लाह काफिले के पीछे एक बंदे को छोड़ते थे, वो थोड़ा पीछे सफर करता था, काफिले के जाने के बाद वो काफिले वाली जगह पे गुजरता था ताकि कोई शह रह गई होवे, कोई मामला होवे तो आंदा जाए। केड़ा कोई कारां दा दौर भी बैग घेर लाया ते चुक लई, पुराना दौर। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। अम्मा फरमादियां ने
उस जगह ते हजरत सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह तआला आए। उन्हें दूरों वेख्या कोई इंसान लेटिया है। वो करीब पहुंचे ते पर्दे दा हुक्म नाज़िल होने तो पहला उन्हें मैनू वेख्या होया सी। उन्हें जनाब वेख्या ते मां जी ऐशा ने वो पढ़न लग पे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हां दी आवाज़ सुन के मैं बेदार हो गई, मैं जाग गई। मैं जल्दी जल्दी अपनी चद्दर नूं सैट कीता, अपने आप नूं कुंज लिया। उन्हां मेरे कोल लिया करके सवारी नूं बिठाया। मैं सवारी उत्ते सवार हो गईयां। वो बार बार पढ़दे ने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा फरमांदियां ने अल्लाह दी मैनू कसम है जिहदे कब्ज़ा कुदरत जिहदे हाथ अंदर मेरी जान है, इस तो बाद क्यों ने कोई जुमला नहीं बोलिया ते मैं भी उन्हां नाल कोई गल नहीं कीती। बस उन्हें यही पढ़िया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा फरमाते हैं सवारी दौड़ाई, वो अगे के जा रहे मैं मगर मगर जरा तेज सवारी उन्हें दौड़ाई। हजे काफिला मदीने के करीब पहुंचे है, दोपहर का टाइम है, असी काफिले के नाल जा रहे हैं। बस इन्नी को गल है, इन्ना को माजरा है, इन्ना को हादसा है, इन्ना को वाकया है। इस तो इलावा ना कोई गल है, ना कोई बात है, ना कोई जुमला है, ना कोई इशू है, कुछ भी नहीं। बस इन्नी को गल दा कई बंदियां पतंगड़ बना लिया, कई बंदियां पता नहीं की कुछ बना लिया। मदीने दे अंदर मुनाफिकीन ने प्रोपगंडे दा एक पूरा बाजार गर्म कर दिता है। और इन्हां सारियां दा सरदार प्रोपगंडा सेक्रेटरी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, उस दौर दा सब तो बड़ा प्रोपगंडा सेक्रेटरी। फैसलाबादियो हर मुआशरे दे अंदर एक प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है, हर जमात अंदर एक प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है, हर थां ते एक प्रोपगंडा सेक्रेटरी हुंदा है। ओदा प्रोपगंडा बड़े नुकसान करदा है। अल्लाह कोलों दुआ करिया कर अल्लाह पाक प्रोपगंडा सेक्रेटरी कोलों मैनू तुहानू महफूज फरमाए। प्रोपगंडा सेक्रेटरी ये मैं एक नवी पोस्ट में इजाद की है, एक नवी पोस्ट में तुहानू दस रहा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल इत्थे बहिंदा है, उस गल नूं दोहरांदा है, उत्थे बहिंदा है, उत्थे इस गल नूं दोहरांदा है। जिथे बहिंदा है ओदा होर मौजू ही कोई नहीं। यही मौजू सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी गल, हजरत सफवान बिन मुअत्तल दी गल। अल्लाह अल्लाह अम्मा फरमातियां ने अल्लाह दियां मर्जियां, मैं मदीने आमदे नाल बीमार हो गई, मैनू बुखार हो गया। एक महीना तक मैं बीमारी विच रही। एक महीने विच प्रोपगंडे ने बड़ा रूज पकड़ लिया। लेकिन चूंकि मैं बीमार हाँ, मैं अपने घर विच पई रहनी हाँ, मैनू किसी गल का पता ही कोई नहीं। अम्मा फरमाते ने कुछ तबीयत बेहतर हुई। मदीने दियां औरतां हाजत के सिलसिले के अंदर शाम नू दूर जा कर दियां सन, मदीने की आबादी तो दूर जा कर दियां सन। अम्मा फरमाते ने एक औरत मेरे नाल रब दी अनुसार दी आई, असीं रल के चल पईयां। जदों वापसी आईयां ना, ओदा पैर अपनी चदर विच अटकिया ते ओह कहंदी है ताइसा मिस्ता, अल्लाह मिस्ता बर्बाद हो जाए। अल्लाह अम्मा फरमांदियां ने मैनू आख्या ना ना इंज ना कह, ना ना इंज ना कह। मिस्ता ते बदरी सहाबी है, बदरी सहाबी दे बारे इंज नहीं कहना चाहिए। अम्मा फरमांदी ने चुप कर गई। मिस्ता दी मां सी, उम्मे मिस्ता सी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मा फरमा थोड़ा जो होर अगे चली, ओदा पैर फिर ओदे दामन विच उलझ गया। और फिर कहंदी है ताइसा मिस्ता। मैं फिर उन्होंने रोकिया, बुरी बात मिस्ता दे बारे गल ना कर। अम्मा फरमांदियां ने और फिर चुप कर गई। जदों असीं मदीने दी आबादी विच पहुंचिया, ओदा फिर पैर चदर विच अटकिया। और फिर कहंदी है ताइसा मिस्ता। मैं फिर उन्होंने रोकिया, हुण चुप नहीं कीती, ओ बोल पई। कहंदी है
आयशा लगदा है तू बड़ी भोली औरत है, आयशा लगदा है तू बड़ी भोली जी औरत है। अम्मा फरमांदियां ने होया की है, आखे तेनू पता ही कोई नहीं की होया है, तू तेनू पता ही नहीं किसे गल दा। मदीने विच ते बड़ियां बड़ियां गल्लां चलदियां पईयां ने, हर बंदे दी जुबान ते ऐशा तेरियां गल्लां हुंदियां पईयां ने, तेरे बारे बड़ा बड़ा प्रोपगंडा चलदा पिया है, उस प्रोपगंडे दा शिकार मिस्ता भी हो गया है। अम्मा फरमांदियां ने मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई, मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई, ते मैं ना इस गल नूं सोचदा बड़ा सोचिया कि मैं पूरा महीना बीमार रही हाँ, ते नबी पाक मेरे को आते ने, ते नबी पाक आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं जवाब दिनी हाँ, अगो फरमाते ने कई फतीकुम, ऐशा क्या हाल है तुम्हारा। बस इस तो वध के नबी पाक मेरे नाल गल ही कोई नहीं कर दे, नबी पाक जुमला ही कोई नहीं बोल दे। हालांकि नबी पाक मेरे नाल बड़ियां गल्लां करया करदे सन, ते मैं पूरा महीना सोचती रही हूँ अल्लाह जाने की गल बन गई है। रसूलुल्लाह दी उल्फत नहीं रह गई, रसूलुल्लाह दी मुहब्बत नहीं रह गई, नबी पाक दा मेरे नाल प्यार नहीं रह गया। अज मैनू सारियां गल्लां रिपीट होन लग पईयां। ओहो असल मसला ते है बनया पिया है, जेड़ा नबी पाक मैनू बुलांदे नहीं, मेरे कोल बैठदे नहीं, मेरे नाल गलबात नहीं करदे, असल विच प्रोपगंडा मदीने विच चलदा पिया। अम्मा फरमांदियां ने उत्थे खलोतियां खलोतियां मैनू कांबे दा बुखार चढ़ना शुरू हो गया, मेरा जिस्म कंबन लग पिया है, मेरे जिस्म ते कपकपी तारी हो गई है। घर पहुंचियां ते मैनू सर्दी लगन लग पई है, सर्दी दा बुखार मैनू चढ़ गया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नबी पाक आए अगले दिन आके फरमाते ने अस्सलामु अलैकुम, मैं जवाब दिता कई फतीकुम, क्या हाल है। मैं आख्या महबूब मैनू इजाजत दो ना, मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहनी हाँ, मैं अपने माँ बाप के कोल जाना चाहनी हाँ। अम्मा फरमांदियां ने अगे जदों भी मैं नबी पाक नूं कहना महबूबा मैं घर जाना चाहनी हाँ, ते आका ने फरमाना नहीं नहीं आयशा अजे नहीं जाना, 2 दिन बाद चली जा, ते जे जाना है ते वापस कदों आना है। महबूब च मुहब्बत फरमाया कर दे, फैसला बादिया एक गल पल्ले नाल बन के लै जा फकीर दी, दुनिया दी सब तो बेहतरीन मुहब्बत होए जड़ी मियां बीवी दे दरम्यान हुंदी है, दुनिया दी सब तो बेहतरीन लव होए जड़ा मियां बीवी दे दरम्यान हुंदा है, दुनिया दा सब तो बेहतरीन प्यार होए जड़ा मियां बीवी दे दरम्यान हुंदा है। लेकिन बंदा जावे किहड़े पासे, इत्थे गंगा उल्टी पई बह रही है, मुंडा कुड़ी नूं कॉलेज विचों नसाए, 1 to 5 ते बिठाए, आइसक्रीमां खवाए, पार्कां दे चक्कर लगाए, अदालत विच जाके मां बाप दे सिर च खे पा के बगैर मां बाप तो निकाह पढ़ा लवे। लोकां दा नाम लव रखिया होया है, लोकां दा नाम प्यार रखिया होया है, लोकां दा नाम मुहब्बत रखिया होया है, लोकी इहनूं लव मैरिज कहंदे ने, ते जे मियां बीवी दी आपस अंदर वावा बनदी होवे लोकां दा नाम रन मरीदी रखिया होया है। पता नहीं दुनिया नूं हुंदा की जांदा है, दुनिया पता नहीं किहड़े पासे पई जांदी है। अम्मा फरमांदियां ने कई मुहब्बत दियां गल्लां ते कई प्यार दियां गल्लां नबी पाक ने मेरे नाल करनियां, ऐशा रहन दे ना जा। लेकिन अज अजीब गल है, अज अजीब गल है, इधरों मैं आख्या सोनिया मैं जाना चाहनी हाँ, उधरों महबूब ने फरमाया शायद तेनू इजाजत है। आपने एक छोटा बच्चा मेरे नाल भेजा है, वो मैनू लै करके टुर पिया है। मैं अपने बाजी दे घर पहुंची हूँ, साडा घर 2 मंजिला है। अम्मा फरमाते ने एक थल्ले मंजिल है, एक ऊपर मंजिल है, नीचे मेरी वालदा बैठी हुई है, ऊपर मेरे अब्बा जी कुरान पाक की तिलावत पे करते ने। फरमाया मैं जे घर दे बुबे विच दाखल होईयां ते मेरे कोलों अपने आप नूं रोकिया ही नहीं गया, ते मेरियां चीखां निकल गईयां ने। मैं अपनी अम्मी दे गल लग के रोन लग पईयां, थोड़ियां जिहियां आवाज़ां उच्चियां होईयां ने, ते मेरे अब्बा जी उत्ते कुरान पाक दी तिलावत पे करदे सन। मेरे अब्बा जी भी नीचे उतर आए ने, ते फरमाते ने
की होया है आयशा तेनू की होया तू रोंदी का तो पईए ते मेरी मां उम्मे रुमान ने दसिया है अबू बकर जी आयशा नू हुण सारियां गल्लां दा पता लग गया है ये तां पई रोंदी है ते मेरे अब्बू जी ने की आखिया है आ सुनिया जे गल कर किवें वसदे ने सिद्दीक कोलों पुछ लाओ धीआं दे बेड़े किवें वसदे ने जनाब दे सिद्दीक कोलों पुछ लाओ घर किवें खुशगवार बनदे ने जनाब दे सिद्दीक कोलों पुछ लाओ सहीहुल बुखारी विच लिखिया है हजरत अबू बकर सिद्दीक रो के फरमांदे ने नी मेरी बेटी आयशा तेनू अल्लाह दी कसम है इन्हां पैरां ते अपने खामद मुहम्मद रसूलुल्लाह दे घर वापस चली जा जा वापस चली जा सदके जावां जिदियां धीआं कोलों जिन्हां धीआं ने दुनिया ते ढंग दसे ने घर वसण दे अम्मा फरमांदियां ने मैं एक कदम भी अपने बाबल दे बेड़े वाल नहीं पाया मैं उतों वापस टुर पईयां सिद्धी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर अंदर अपने खामद दे घर पहुंचियां उधर नबी पाक भी बड़े परेशान ने अल्लाह दियां मर्जियां आसमान तो जबरील दाना भी बंद हो चुका है जबरील भी नहीं आते पै खबर भी कोई नहीं पहुंचती पई नबी पाक ने मस्जिद नबी दे अंदर सहाबा नू जमा किया आपने खुतबा इरशाद फरमाया खुतबे दे अंदर आपने फरमाया ओ मेरे सहाबियों हुण ते जेड़े मेरे मुखालफ ने उन्हां दे तलवार ते तीरा ते निश्तर मेरे घर तक पहुंचन लग पैने मुझे मशवरा दो मुझे बताओ मेरे घर के बारे में अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा हजरत अली ने मशवरा दिता और साहबा ने मशवरा दिता अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा नबी पाक घर तशरीफ लेके आए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला दे घर दे अंदर एक होर बच्ची ओदा नाम बरीरा है ओ मां जी दे नाल घर दा काम काज करवाया करदियां ने मेरे पैगंबर सैयदा बरीरा कोल आए फरमाया बरीरा तू आयशा दे कोल रहनी है तू को गल वेखिए ते बयान करना ते सैयदा बरीरा कहदियां ने महबूब मैं कोई गल नहीं वेखी मैं खैर ही वेखिए मैं आयशा विच खैर ही वेखिए मैं इंजदा कोई मामला आयशा विच नहीं वेखिया अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा हजरत आयशा फरमादियां ने हजे नबी पाक बरीरा नाल गल ही पै करदे सन ते मैं वापस आ गई हुजरे विच मैं आ गई ते जदों मैं हुजरे विच आई नबी पाक हुजरे चों बाहर निकल गए नबी पाक बाहर तशरीफ लै गए अम्बा फरमादियां ने रात इंज लंघ गई मैं सारी रात रोंदी रही नींद भी नहीं आई ते अखां चों अंजू भी नहीं रुके नींद भी नहीं आई अखां चों आंसू भी नहीं रुके अम्मा फरमादियां ने सुबह मेरी अम्मी भी मेरे कोल आ गई ते मेरे अब्बा जी भी मेरे घर अंदर आ गए सारा दिन मेरे कोल रहे असर दी नमाज पढ़न वास्ते नबी पाक तशरीफ लै गए नमाज पढ़ के अल्लाह दे पैगंबर आए ने ते नबी पाक मैं करके बैठी हुई मेरे सज्जे मेरे अबू बैठे ने खब्बे मेरी वालदा बैठिया ने सामने नबी पाक मेरे बिल्कुल सामने आके बैठ गए अम्मा फरमादियां ने ये महीने तो उत्ते दिनों तो बाद अज पहला मौका है कि नबी पाक जाके मेरे सामने बैठे ने नबी पाक ने बैठ के खुतबा पढ़िया खुतबा पढ़न तो बाद अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने आयशा इंसान गलतियां दा पुतला है इंसान खतावां दा पुतला है गलती बंदे कोल हो जाती है ते जे गलती हो जाए तो बंदे नूं माफ़ी मंग लैनी चाहिए जदों बंदा अल्लाह पाक वल रुजू करदा है अल्लाह भी अपने बंदे नूं माफ़ कर देंदे ने इस वास्ते आयशा अगर कोई जिदा मामला हो गया है ते तैनूं भी अल्लाह पाक कोलों माफ़ी मंगनी चाहिए अम्मा फरमादियां ने ओ जेड़े आंसू मेरिया अखां चों कई दिनों तो नहीं रुके जदों नबी पाक ने गल की यकदम सारे आंसू रुक गए इंज मेरा दिल जिवें पत्थर हो गया है आंसू रुक गए ने मैं बिल्कुल चुप कर गई ते मैं अपने अब्बा जी नूं आख्या अब्बा जी तुसीं मेरे तरफों जवाब दिओ ना हज़रत बकर सिद्दीक़ फरमा
फरमाते ने ना बेटा मैं नबी पाक नाल गल नहीं कर सकता, मेरी इन्नी जुर्रत नहीं कि मैं आमिना दे दुर्रे यतीम नाल गल करां। फिर मैं अपनी वालदा नूं आखिया मां जी तुसीं को गल करो ना, मैनू ते पता ही नहीं कि मैं रसूलुल्लाह नाल इस मौजू ते गल किवें करनी है, मैनू ते किसी गल दा इल्म कोई नहीं। ते मेरी वालदा कहन लगे ना पुत्र मैं भी गल नहीं कर सकदी। अम्मा फरमांदियां ने फिर मैनू गल करनी पई ते मैनू कुरान भी उदे ना नहीं सी आंदा ते मैनू पता पुता भी कोई नहीं सी कि गल किवें करनी है। ते उधरों नबी पाक नाल गल करनी है, अल्लाह दे रसूल नाल गल करनी है। यारो इत्थों एक सबक भी मिलदा है, मियां बीवी आपस अंदर अपने मामले आप नबेड़िया करन, अपने झगड़े आप नबेड़िया करन। सानू फोन आंदे ने लो जी मैं जनाब अपनी बीवी नाल लड़ गया सा ते लड़ के मैं अपनी बीवी नूं पेके छड्ड आया वां ते हुण मेरा इरादा बनदा मैं ले आवां पर मेरा अब्बा ही पैर नहीं लांदा। उधरों फोन आंदे ने जी मैं भी चाहनी हां चलो सुलह हो जाए घर वस जाए, पर मेरी अम्मी नहीं गल सुनन देंदी। ओए मापियां नूं परां करो, आपस अंदर सुलह करो, जिंदगी मापियां नहीं गुजारनी, जिंदगी तुसीं गुजारनी है। फरमाया बेटा मैं गल नहीं करनी, अम्मी आख्या मैं भी नहीं करनी। पुत्र आपस अंदर रसूलुल्लाह आपके खामद है, आप उनकी ज़ौजा हैं, आपस में अपने मामले को हल कर लो। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदर आप तेजी वकार। अम्मा फरमातियां ने मैं गल शुरू की थी लेकिन गल किसी आम शख्सियत नाल नहीं करनी, गल आमीना दे दुर्रे यतीम नाल करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी वजाहत मेरे ते इन्नी तारी हो गई, मैनू कुरान दी कोई ऐत भी याद ना रही। ते मैं आखिया सोनिया अगर मैं जबान से गल कवां कि मैं जिदा कोई काम नहीं कीता ते तुसी मेरी गल ते यकीन ही नहीं करना। हालांकि अल्लाह जानता है मैं कोई इंजदा काम नहीं कीता, ते जे मैं ये गल कह देवां कि मैं ये काम कीता है हालांकि अल्लाह जानता है मैं नहीं कीता, फिर तुसी मेरी गल दा यकीन कर लोगे। महबूब मेरी ते मिसाल जनाब दे यूसुफ दे वालिद वाली बन गई है। अम्मा फरमातियां ने रसूलुल्लाह दी वजाहत मेरे ते इन्नी तारी हो गई कि मैनू हजरत याकूब दा ना ही भुल गया, मैनू ना ही ज़हन विच ना आया। मैं बड़ा अपने ज़हन ते जोर दिता लेकिन मैनू हजरत याकूब दा ना ही ना आया। फिर मैं आख्या मेरी ते तुहाडी मिसाल इंजी है जिवें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद दी मिसाल है। ते महबूब मैं भी ओही कहनी हां जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे वालिद ने आख्या है फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। मैं इस मामले विच सबर करनी हां, मैनू लोग गल्लां करदे ने मैं सबर करनी हां, लोग ताने मारदे ने मैं सबर करनी हां, लोग प्रोपगंडा करदे ने मैं सबर करनी हां। नहीं मेरी भैणां तेरे दुखां दा इलाज, नहीं मेरी भैणां तेरियां टेंशनां दा इलाज मायशा सिद्दीका दी गल नहीं अमल करया कर। तेनू ताने वजन तू सबर करया कर, तेनू झिड़कां वजन तू सबर करया कर, तेनू कोई गल्लां करे तू सबर करया कर। वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। ते मेरी बहना मदद मंगया कर रब कोलों। अम्मा फरमातियां ने मैं अपने इस मामले के अंदर अल्लाह पाक कोलों मदद मंगनी हां। मेरा मालिक मेरी मदद करेगा, मेरा खालिक मेरी मदद करेगा। एक वक्त आएगा मेरा खालिक दुनिया के लोगों को दस देगा कि मेरा दामन पाक है। अम्मा फरमातियां ने इन्नी गल करम तो बाद मैं बिस्तर ते डिग पई, मैं बिस्तर ते लेट गई, मेरे को बहन की हिम्मत ही ना रह गई। इधरों मैं बिस्तर ते लेट गई
ادھرو نبی پاک ہنج کر کے آپ نے پیشانی جھکا لیے تے نبی پاک دے متھے تو پسینے دے قطرات گرن لگ پینے. اے وحی دی علامت ہے. موسم سردی کا ہوتا یا موسم گرمی کا ہوتا، جب بھی اللہ کے پیغمبر پر وحی اترتی آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگتے. اما فرماتیاں نے میری نظر پئی تے نبی پاک دے متھے تو موتیاں دی طرح پسینے دے قطرات نظر آئے. اما فرماتیاں نے میں دل وچ خوش ہو گئی تے میں دل وچ آکھیا عائشہ اللہ پاک مو تیرے تے رحم آ گیا ہے، اللہ پاک مو تیرے تے ترس آ گیا ہے. شب غم بھی آخر بسر ہو گئی، شب غم بھی آخر بسر ہو. دکھ موکی جاندے نے، راتاں دکھاں دیاں کٹیاں ہی جاندیاں نے. او جڈی مرضی بڑی دکھ دی رات ہوے ایک دن کٹنی ہے، ایک دن اجالا ہونا ہی ہونا ہے. صبر تو کریا کر تے مدد منگیا کر، راتاں مک جاندیاں نے. شب غم بھی آخر بسر ہو گئی، لو تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی. نبی پاک دے پسینے دے قطرات میں کھے میں دل وچ خوش ہو گئی. اللہ دے پیغمبر تے وحی پی اتر دیئے تے میں دل وچ سوچن لگ پئی جبریل آن گے آگے کہن گے سونیاں عائشہ پاک ہی عائشہ دے دامن وچ کوئی انجدہ مسئلہ نہیں. یا اللہ پاک خواب دے ذریعے نبی پاک نو کچھ خواب دین گے. فرماندیاں نے میں تے کدی وہم و گمان وچ بھی نہیں سی سوچیا کہ میرے بارے اللہ قرآن دی آیتاں نازل کر چھڑے گا. میں تے اپنے آپ میں جو کدی سمجھیا ہی نہیں سی کہ اللہ پاک میرے بارے قرآن نازل کرے گا. آج دی بیکھو نا ماں عائشہ دی، انکساری بیکھو نا ماں عائشہ دی. اما فرماندیاں نے پسینے دی قطرات ٹپکنے بند ہوئے. نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے مسکرا کٹائی. میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پھلاں دیاں کلیاں دی طرح کھل گیا. آپ نے تبسم فرمایا تے تبسم فرما کے نبی پاک میں نو فرما دینے عائشہ تینو مبارک ہوئے، عائشہ تینو مبارک ہوئے. اللہ پاک نے تیری برات دا اعلان فرما دیتا ہے. آسمان تو اللہ نے تیری برات نادل کیتی ہیں. اینی گل تو بعد نبی پاک دی زبان تے قرآن دی آیتاں جاری ہو گئیاں. فرمایا ان الذین بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منکم لہ عذاب عظیم. اگے جا کے فرمایا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. پھلاں تے ڈگن والی شبنم ایڈی پوتر نہیں جتنی میری ماں دی جوانی پوتر ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں نے جوانی چڑھن تو بعد پہلی نظر پائیتی اپنے خامد محمد دے پائیے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. مدینے دے اندر پروپگنڈا کرن والے سب جھوٹا پروپگنڈا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے پیغمبر دی بی بی دا دامن پا کے سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں دیاں خلوتاں پاک نے سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں دیاں جلوتاں پاک نے سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں عائشہ کے لیل و نہار پاک ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. میری ماں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پاک
پاک ہے سبحانک ھذا بہتان ندیم میری ماں کی زندگی پوتر ہے سبحانک ھذا بہتان ندیم اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا ہے اگے جا کے فرمایا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ و دنیا دے اتے بھی انہاں اتے لعنت آخرت دے اندر بھی انہاں تے لعنت کہ جڑے جناب ایسیاں پاک دامنہ عورتاں دے اتے ایویں بہتان بندے نے لوکی بہتان بندے نے آج بھی اگر کوئی میری ماں عائشہ دے کردار تے شک کرے تے میں پڑھاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ آج بھی کوئی میری ماں پر تبرہ کرے تو میں پڑھوں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ آج بھی کوئی میری ماں دے امام دی تنقیس کرے تو میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ آج بھی کوئی جیلم تو آن والی آواز دیاں گلاں کرے تو میں کہاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ آج بھی کوئی اسحاق چال والے دی گل سنائے تو میں رب ذوالجلال دا قرآن پڑھاں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ آج بھی کوئی میری ماں عائشہ دے بارے تاریخ دے پڑھ کے سنائے تو میں قرآن پڑھ کے سناواں گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ اور تیرے تانے مک جان گے تیرے علماء مک جان گے تیرے تاریخ دے برکے مک جان گے حتیٰ کہ تو مک جائیں گا قیامت آ جائے گی قیامت دا سما ہوئے گا اللہ کاری قرآن نو کہے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اے کاری میں نے قرآن پڑھ کے سنا کاری قرآن پڑھے گا رب دی جنت دے اندر اعلان ہوئے گا لعنوا فی الدنیا والآخرہ اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ کرنا درا ہو کی شان دسامی شادا ہو سبحان اللہ ہو کی شان دسامی شادا کی شان دسا میں اپنی ماں کی عظمت کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عزت و عفت کے لیے لڑتے بھی رہیں گے بیان کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کی شان دسامی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا جد داری اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اید بیٹی پاک صدیق دیئے اید شوخر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنتن من دین تو وارے نے اللہ 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 کاد پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا تائیوں اے شادی چادر دا مہکار بڑا سونا ہر شاؤ تو مولا نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے ہر شاؤ تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا
اللہ اللہ نے قربان داما خالق کائنات دا قرآن تے میرا سلام فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا اللہ تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا کون کرے انکار اللہ تو ہے مخلوق بکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی تے کوئی شہد آئیے ہیاں ساری عمر نہ نیتی تے کئی لب دے پھر نہ مسیتی شوق وزانہ دا کون کرے انکار تیریاں شانہ دا کون کرے انکار